오늘 전해드릴 소식은 트럼프 행정부가 완전히 당황하고 있다는 건데요. 그 이유가 정말 아이러니합니다. 트럼프가 중국에 관세 폭탄을 쏟아부었죠? 그랬더니 중국이 미국산 대두 수입을 전면 중단해버렸습니다. 그러면서 트럼프의 핵심 지지층인 미국 농민들이 완전히 들고 일어났습니다. 근데 여기서 끝이 아니에요. 미국이 도와줬던 아르헨티나가 뒤통수를 때리면서 상황이 더 꼬이고 있습니다. 지금부터 하나씩 풀어보겠습니다. 미국 농민들 완전히 터졌습니다. 최대 판로가 막혔습니다. 미국은 대두를 엄청나게 많이 생산하는 나라입니다. 그런데 그 대두를 가장 많이 사가는 나라가 어디냐면요. 바로 중국입니다. 중국은 미국 대두 수출량의 52%를 가져가는 최대 고객입니다. 근데 트럼프가 중국한테 관세를 때리니까 중국이 그래? 그럼 우리도 안 사! 하면서 미국산 대두 수입을 올해 전량 취소해버렸습니다. 그러니까 미국 농민들 입장에서는 어떻게 End of the 되나요? month, towards the end of the month, of 수확한 course, there's a big 대두를 meeting 팔 taking 곳이 place. 없어진 According to 거예요. President Trump, they 창고에 are set to 쌓여만 meet 가는 거죠. with Xi Jinping. 트럼프를 Soybeans 지지했던 look set to be very high 농민들이 on that 이제는 agenda. 트럼프한테 화가 난 겁니다. As American farmers are 때문에 우리가 increasingly 망하고 worried 있다. about the lack or 공화당 absence of orders here out of the 텃밭이라는 중부 Chinese. 농업 Their crops 지역에서 will go 불만이 unpurchased 터져나오니까 this year without this. 트럼프 행정부는 급히 진화에 나섰습니다. 스콧 베센트 재무장관이 CNBC 인터뷰에 나왔습니다. 그런데 그가 한 말이 참 재밌습니다. 중국 지도부가 미국 농민을 인질로 삼았다. 여러분, 이게 말이 됩니까? 관세 전쟁을 먼저 시작한 건 트럼프인데 중국이 대응하니까 중국이 인질로 삼았다고 하는 거예요. 베센트 장관은 오는 7일에 농민 지원 대책을 발표하겠다고 했습니다. 그러면서 중국을 대신해 다른 국가들이 미국 농산물을 수입할 것이라고 했습니다. 근데 과연 그게 가능할까요? 중국만큼 큰 시장이 있나요? 베센트 장관은 또 이렇게 말했습니다. 이달 말 한국에서 열리는 미중 정상회담이 전환점이 될 수 있다. 두 정상이 직접 만나면 무역의 방향을 정하는 데 큰 도움이 될 거라고 기대한다는데요. 결국 중국한테 다시 사달라고 사정해야 하는 상황인 거죠. Now to the leaked text messages to a top official in the Trump administration. They're shining a spotlight on a growing struggle for American farmers caught in the middle of a trade war. ABC's Morgan Norwood has details. With the crisis looming for hundreds of thousands of American soybean farmers, a text message to a cabinet secretary appears to show concern within the Trump administration. China has not bought a single export cargo of beans so far this year, which is not very typical. Soybeans are the largest American export to China in terms of value, the country purchasing $12.6 billion worth last year. But in retaliation for new tariffs, China has now stopped buying, dropping those sales to zero. American farmers feeling the pain. When China quits buying, our prices go down. Now, this photo taken by the Associated Press at the UN last week is amplifying concern. It appears to show a text message to Treasury Secretary Scott Bessent from BR, widely considered to be Agriculture Secretary Brooke Rollins. The message reads, "We bailed out Argentina yesterday, and in return, the Argentines removed their export tariffs on grains, reducing their price, and sold a bunch of soybeans to China at a time when we would normally be selling to China." The message refers to a potential $20 billion aid package from the Trump administration to help stabilize Argentina's economy. But after that aid package was announced, Argentina suspended its soybean export tax and immediately sold shiploads of soybeans to China, another blow to U.S. farmers. In the message sent to Bessent, BR says, "This gives China more leverage on us." So we're going to make sure that our farmers are in great shape. President Trump has suggested some money raised by tariffs could be used to help struggling farmers, and the Agriculture Secretary says the administration is working on a farmer aid package. 유엔 총회에서 부착된 장문의 문자 내용을 보겠습니다. 자, 이제 진짜 재밌는 부분 나갑니다. 지난달 말 유엔 총회에서로 AP통신이 한 장면을 포착했습니다. 베센트 재무장관이 휴대폰으로 장문의 문자를 확인하는 모습이 사진에 찍혔거든요. 발신자가 BR로 되어 있었는데 브룩 롤린스 농무부 장관으로 추정됩니다. 그 문자 내용이 뭐냐면요. 완전히 분노로 가득 차 있었어요. 우리가 아르헨티나를 구해줬는데 돌아온 대가는 아르헨티나가 곡물 수출 관세를 철폐한 것이다. 원래라면 우리가 중국에 판매할 시점에 그들의 대중 수출 가격이 낮아졌다. 무슨 말이냐면요.
미국이 아르헨티나를 도와줬더니 아르헨티나가 뒤통수를 쳤다는 겁니다. 상황을 정리해 보겠습니다. 미국이 아르헨티나와 통화스와프 협정을 맺어줬습니다. 이건 아르헨티나 경제를 살리는데 커다란 도움이 되었습니다. 그랬더니 아르헨티나가 그 직후에 뭘 했냐면요. 자기 나라의 곡물 수출 관세를 없앴습니다. 이게 왜 문제냐고요? 중국이 아르헨티나에서 대두를 사기 시작했습니다. 아르헨티나가 곡물 관세를 없애니까 아르헨티나산 대두 가격이 싸진 거예요. 그러니까 중국이 안 사, 아르헨티나산 살게 하면서 남미 국가들로부터 수입을 늘린 겁니다. 결국 미국이 아르헨티나를 도와줬더니 아르헨티나가 중국에 대두를 팔아서 미국 농민들이 망하는 상황이 벌어진 거예요. 정리하면 이렇습니다. 1. 트럼프가 중국에 관세 부과. 2. 중국이 미국산 대두 수입 중단. 3. 미국이 아르헨티나의 통화 스와프로 경제에 도움을 줌. 4. 아르헨티나가 곡물 수출 관세 철폐. 5. 중국이 아르헨티나산 대두로 전환. 6. 미국 농민들만 손해. 미국이 도와준 나라가 결과적으로 미국 농민들의 고객을 빼앗아간 셈이죠. 트럼프 행정부는 뒤통수를 세게 맞았습니다. 판이 완전히 뒤집혔어요. 트럼프 행정부는 관세로 중국을 압박하면 중국이 굴복할 거라고 생각했어요. 근데 현실은요, 중국은 미국산 대두 대신 아르헨티나산 대두를 구매하기 시작했습니다. 이로 인해 미국 농민들은 자신들의 팔로가 막혀 큰 분노를 느끼고 있습니다. 이에 트럼프 지지층은 점차 이탈하기 시작했습니다. 뉴스 제목처럼 트럼프 팀이 지금 완전히 발칵 뒤집힌 상태예요. 너무 순진하다고 해야 할까요? 아무튼 트럼프는 농민 지원 대책을 급하게 준비하고 중국과의 정상회담에 기대를 걸고 다른 나라들이 사줄 거라고 희망 고문하고 있습니다. 여러분, 이게 바로 관세 전쟁의 현실입니다. 트럼프는 관세로 중국을 압박하려고 했는데 결과는 뭐냐면요. 중국은 대체 공급처 찾음, 아르헨티나. 미국 농민들만 손해. 트럼프 지지층 이탈. 미국이 도와준 나라가 뒤통수. 관세 전쟁은 결국 부메랑이 되어 돌아오고 있습니다. 그리고 아이러니하게도 미국이 도와준 아르헨티나가 그 틈을 타서 중국 시장을 잡아버렸어요. 트럼프 행정부는 지금 이 상황을 어떻게 수습할지 고민 중인데요. 과연 농민들의 분노를 가라앉힐 수 있을까요? 이달 말 한국에서 열리는 미중 정상회담이 정말 전환점이 될 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 트럼프 행정부는 동맹국한테는 삥 뜯으면서 중국한테 가서는 눈치를 보며 굽신대야 하는 상황이 오고 있습니다. 이번 에이펙에서 트럼프가 중국과 어떻게 회담하는지 꼭 올려보겠습니다. 아참, 그리고 한국은 미국산 소고기 최대 수입국입니다. 한국도 캐나다나 남미산으로 소고기를 대체한다면 미국 축산업자들 어떤 반응을 보일지도 궁금합니다. 그리고 우리는 미국 아니면 안 된다는 마인드가 잘못됐다는 것을 이번에 트럼프가 제대로 알려줬습니다. 수요가 있으면 꼭 특정이 아니더라도 그 자리는 대체하게 되어 있고 판매 루트 다변화만이 우리의 살 길임을 다시 한번 뼈저리게 느끼는 사건이었습니다. 이상 감동튜브였습니다.